آپ سن لیں. پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ نے کہا 1. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں؟ کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے، تو پھر نبی کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے، پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا؟ 3 کو 3. اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے یہی حدیث پیش کر کے. آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو آدھے سنی بن رہے ہو، بات وہی کر رہے ہو، نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ، لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ. ابے بھائی صاحب یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہو. یہاں پہ جو اعتراض کیا نا یہ ان کا اعتراض نہیں ہے، قاضی صاحب وغیرہ اور کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اکٹھی کا لفظ کہاں ہے، یعنی 3 طلاق اکٹھی کا لفظ کہاں ہے، آپ نے ترجمہ کیوں کر دیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ترجمہ خود احناف ان کے گھرانے کے لوگوں نے کیا ہے. میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے نا شریعت یا جہالت، جو حقانی صاحب کی کتاب ہے، جو دیوبندی تھے بلکہ وہ دیوبندیوں کی حمایت میں بہت ساری کتابیں بھی لکھیں. ان کے الفاظ ہے شریعت یا جہالت ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 199 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور 2 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو ایک خیال کیا جاتا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے حنفی شخص نے، آپ کے گھرانے کے لوگوں نے یہ ایک ساتھ ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ اگر یہ حدیث میں اس کی گنجائش نہیں تو ساری لعنتیں پہلے اپنے گھر پہ برساؤ نا، کہ ان لوگوں نے بھی یہ باقاعدہ ترجمہ کر رکھا ہے، ایسے بریلیوں نے بھی یہ ترجمہ کر رکھا ہے. تو دیوبندی اور بریلوی حضرات ان لوگوں نے بھی باقاعدہ یہ ترجمہ کر رکھا ہے کہ اس سے اکٹھی جو ہے مراد ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھائی اجماع ہے. سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں 3 طلاق سے مراد اکٹھی 3 طلاق ہے. اس کے برخلاف مفتی صاحب آپ کے علاوہ، مقلدین کے علاوہ، آپ جیسے لوگ علاوہ اس 1400 سال میں کس نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 طلاق مراد نہیں ہے ایک ساتھ؟ ہاں یہ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ یعنی اس مفہوم پر تو پوری امت کا اتفاق ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اکٹھی دی گئی 3 طلاق مراد ہے. اور ایک پوائنٹ اور ہے کہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مطلب ہے کہ الگ الگ طلاق دی جاتی تھی تو بھی نبی کے دور میں ایک شمار ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدمی نے طلاق دیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی نے طلاق دیا پھر رجوع کر لیا اور اس کے بعد میں پھر اس بندے نے کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیا اور رجوع کر لیا اور پھر تیسری طلاق دیا، تو کیا یہ طلاق ایک شمار ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ کیا پوری دنیا میں کسی بھی عالم کا یہ موقف ہے، یہ قول ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز شمار ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں. تو حقیقت میں جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ عام ہے، چاہے اکٹھی دے چاہے الگ الگ دے سب شامل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ اگر الگ الگ طلاق دیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ خود اجماع کو باہر کر رہے ہیں. پوری امت میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اگر الگ الگ طلاق دیا اور سنت کے مطابق طلاق دیا تو بھی وہ ایک شمار ہوگی. ایسا تو کوئی قولی موجود نہیں ہے، اسلام کی فقہی تاریخ میں کوئی قولی موجود نہیں ہے. تو ساری امت نے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ یہ اکٹھی 3 طلاق جو ہے مراد ہے. اور اس کا پورا حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے، حدیث کا پورا سیاق بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی گنجائش تھی اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گنجائش ختم کر رہے ہیں. کیوں ختم کر رہے ہیں وہ آگے ہم اس میں بات کریں گے. تو حدیث کا پورا بھی سیاق یہی کہتا ہے کہ پہلے جو چیز تھی اب وہ چیز جو ہے ختم کی جا رہی ہے، وہ گنجائش ختم کی جا رہی ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے، اس حدیث کا ایک مطلب بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے. تو جب یہ اس کو لے آ کے غیر مدخولہ پہ فٹ کرتے نا تو خود اس کو جو ہے اکٹھی 3 طلاق مراد لیتے. بھائی جب اس کو آپ کو غیر مدخولہ، وہ سنن نبی داؤد کی ایک ضعیف حدیث ہے، ایک مردود روایت ہے. میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں اس کی سند پہ بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے بات کی ہے
काफी लंबी बहस है। उस हदीस को ला के ये और इसका जो दोस्त है इंजीनियर अली मिर्जा, ये दोनों मिलके उसको क्या कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो गैर मदखूला, यानी अपने मतलब की बात आती है तो उसका एक जवाब, यानी बहुत सारे जो जवाब देते हैं शुज़ूज़ फला फला हत्ता की ज़ईफ़ भी कह जाते हैं, उसी में से एक जवाब ये है कि वो गैर मदखूला से मुतल्लिक है। जब ये जिस वक्त ये उसको गैर मदखूला से मुतल्लिक मानते हैं, उस वक्त ये खुद मान रहे होते हैं कि ये इससे मुराद क्या है, इससे मुराद जो है तीन इकट्ठी दी गई तीन तलाक मुराद है। इसके अलावा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस हदीस में फैसला लिया, डिसीजन लिया, उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया ना, तो उसके ताल्लुक से जितने भी आसार हैं आप देखेंगे, उन आसार में भी यही मिलता है, हर जगह वही मिलता है कि इकट्ठी आदमी ने, बंदे ने जो है तीन तलाक दे दिया। जैसे बाद रवायतों में ये भी मिलता है ना कि जो है एक साथ जो है तल्लक़तु के अदद नुजूम, आसमान के जितने सितारे हैं उसके बराबर जो है तुझको जो है तीन तलाक। तो इस तरह के सारे आसार भी मिलते हैं कि उसका जो है क्या मतलब है। मुस्नद अहमद की एक रवायत भी है जिसमें फी मजलिसिन वाहिद की सराहत भी है कि एक मजलिस में, यानी वो उसके रावी भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। इसके रावी भी कौन है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दोनों हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो हदीस के रावी हैं, हदीस की तशरीह होती है। और दूसरी हदीस में, और ये कोई मतलब अगर कोई अपनी फहम लाए ना, अपने मन से कोई बात लाए, तो ये किसी हद तक कहा जा सकता है कि भाई अपनी बात हदीस में क्यों डाल लो, लेकिन वो दूसरी हदीस में ही वो बात है। जैसे कुरानी आयात में दो आयात हों, लेकिन एक जगह कोई वजाहत आ गई और वो आयत में आई, और दूसरी जगह भी बात करते हुए आदमी को कह दे, तो ये ऐसा नहीं कहेंगे कि अपनी तरफ से कोई मफहूम उसमें शामिल कर लिया, वो मफहूम आयत ही का बयान करता है। यही मामला हदीस का भी है। अगर एक हदीस की तशरीह में, हालांकि हदीस का सियाक भी काफी है, लेकिन एक हदीस की तशरीह में दूसरी वाज़ेह हदीस आ रही फी मजलिसिन वाहिद, तो वो हदीस कि क्या एक ही मजलिस में एक ही साथ तीन तलाक दी गई थी, वो तो उसमें तो पूरी वजाहत है ना। वो भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ही ये तो कह रहे हैं ना कि नबी के दौर में ऐसा होता था, नबी के दौर के एक एग्जाम्पल भी उन्होंने बता दिया कि कैसा होता था। तो ये बहुत ही वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं कि उससे मुराद क्या है। सियाक भी कहता है, हदीस की भी शरह करती है, उम्मत का इजमा इत्तफाकी फहम भी है, सब कुछ है, इजमा भी है, हदीस भी है, सब कुछ है, और इनके घर का तर्जुमा भी है। फिर क्या प्रॉब्लम, फिर आपको क्या दिक्कत है भाई। और अगर इस तरह से हरा परस्ती की बात की जाए, जो कुरान में है ना, दो तलाक के बाद जो तीसरी तलाक का जिक्र है, तो आप तर्जुमा क्यों कहते हो कि कुरान कहता है कि तीन तलाक दे दिया तो उसके बाद जो है आप रुजू नहीं कर सकते। वहां क्या तीन का लफ्ज है? उसमें तो ये है ना, दो तलाक का जिक्र, उसके बाद कि अब अगर किसी ने तलाक दिया, अब अगर तीसरी ने तलाक दिया, अब वहां कोई जिक्र नहीं, तीन बताओ इसमें किधर तीन का लफ्ज है। वो आयत अलग है, तीसरी तलाक की जहां बात हो रही है वो अलग आयत है, लेकिन उसका तर्जुमा करते तो ये कहा जाता ना कि अब अगर किसी ने तलाक दे दिया, किसी ने तीसरी तलाक दे दिया, जो है अब वो रुजू नहीं कर सकता है, किससे खत्म हो गया। तो वहां अगर किसी ने ये मफहूम बयान कर दिया तो क्या कहेंगे कि उसने तहरीफ किया कुरान की? हरगिज़ नहीं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो तर्जमे पर इन्होंने नकीर किया, तो पहले अपने घर की खबर ने, आपके घर वालों ने भी यही तर्जमा किया और यही सही। हजरत उमर ने क्या नाफिज कर दिया तीन को तीन? इसका जवाब ये कि ऐसी ही हदीस मुता के बारे में भी है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में मुता किया करते थे, उमर ने क्या किया, मुता पर पाबंदी लगा दी। तो हम कहते हैं जो इसका जवाब है वही उसका जवाब। क्या जवाब है इसका? भाई मुता के नबी किया है, नबी के ऑर्डर से नहीं किया मुता किसी ने, माज़अल्लाह, हराम हो गया था पहले ही। बहुत से लोगों को इल्म नहीं था इसलिए उन्होंने किया, उनको नहीं पता था हराम है। ऐसे ही सही हदीस से यह बात साबित है कि ज़माने जाहिलियत में जब कोई इकट्ठी तलाकें देता था, चाहे एक या दसियों तलाकें दे दे, वो एक ही समझी जाती थी। तो जब कुरान की आयतें नाजिल हुई तलाक मर्रतान, कुरान ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया, जैसे मुता को मनसूख किया गया है, इस हुक्म को भी मनसूख किया गया। ऐन मुमकिन है बहुत से साहबा को मालूम ना हो, तो वो इकट्ठी तीन को तीन समझते रहे हो। अगर आप ये हदीस की ये तशरीह नहीं करते तो कारी खलील साहब मेरे टू द पॉइंट सवाल का जवाब दो, दाएं बाएं घुमाना नहीं बात को, लोग घुमाते बहुत हैं। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हजरत उमर ने अल्लाह के हलाल को हराम किया है। फिर उन्होंने इससे पहले जो एतराज किया है, बड़ा मशहूर एतराज है और ये बार बार पेश करते हैं कि सही मुस्लिम में मुता के बारे में भी ऐसी हदीस है, इसका क्या जवाब है? मुफ्ती साहब पूछते हैं इसका क्या जवाब? इसका दो जवाब है, सुने। पहली बात यह है कि तलाक से मुतल्लिक जो रवायत है कि अहदे रसालत में तीन तलाक एक शुमार होती थी, अहदे रसालत में तीन तलाक एक शुमार होती थी, हम वही तर्जुमा करते हैं जो उसमें है रवायत में, अहदे रसालत में तीन तलाक एक शुमार होती थी। और आगे हदीस में फौरन क्या है कि अहदे सिद्दीकी में भी तीन तलाक एक शुमार होती थी। इस रवायत में कहीं भी ऐसा नहीं है, ना किसी और रवायत में है कि ये हुक्म मनसूख हुआ, समझ रहे? यानी अहदे रसालत में तीन तलाक, वो जो जमाने जाहिलियत की बात बीच में ले आया ना,
وہ زمانے جاہلیت کی بات تو الگ ہی ہے. اسلام کی بات ہو رہی ہے. اسلام نے جو لا دیا, جو قانون دیا کہ 3 طلاق جو ہے ایک شمار ہوگی, اکٹھی کسی نے دے دیا تو ایک شمار ہوگی. تو یہ جو بات ہے کہ 3 طلاق کو ایک شمار ہونا, اس کے برخلاف کوئی ناسخ موجود نہیں ہے. مفتی صاحب کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ متع والی بات, طلاق والی بات دونوں ایک طرح سے ہے, لیکن دونوں میں 2 فرق ہے. اگر یہ 2 فرق نہ ہوتا نا تو ہم کہتے دونوں ایک طرح سے. پہلا فرق یہ ہے کہ طلاق والی حدیث کا کوئی ناسخ نہیں ہے, جبکہ متع والی حدیث کا ناسخ موجود ہے. صحیح اور صریح حدیث موجود ہے کہ نسخ کی دلیل موجود ہے, جبکہ 3 طلاق ایک ہوتی تھی, اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی, اس حکم کو منسوخ کیا گیا. اس کی کوئی نص, کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ منسوخ کیا گیا, جبکہ متع کے بارے میں ناسخ موجود ہے. مفتی صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے. تو بھائی جس کے بارے میں ناسخ موجود ہے اور جس کے بارے میں ناسخ موجود نہیں ہے, دونوں کا آپ ایک جیسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو طلاق کے بارے میں ناسخ موجود نہیں ہے, اس لیے وہ حکم برقرار رہے گا. اور متع کے بارے میں چونکہ ناسخ موجود ہے, اس لیے وہ حکم برقرار نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں پہلی بات. دوسرا پوائنٹ یہ, دوسرا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طلاق کے بارے میں جو قانون بنایا تھا کہ کسی نے 3 طلاق اب دے دیا تو ہم اس کا قصہ ختم کر دیں گے, یہ ان کا اپنا سیاسی اجتہاد تھا. یہ فیصلہ ان کا کسی نص کی بنیاد پہ نہیں تھا, بلکہ مسلم میں باقاعدہ مینشن ہے کہ اس میں گنجائش تھی. وہ نص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گنجائش تھی, لیکن یہ ختم کی جا رہی گنجائش تھی, لیکن انہوں نے ختم کی. اس میں جو اعتراض ہے نا مفتی صاحب کا کہ وہ کون ہوتے ختم کرنے والے, آگے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا جو لا لائے, قانون لے کر آئے, وہ ان کا سیاسی اجتہاد تھا. لیکن متع کے بارے میں جو منع کیا, روکا, یہ ان کا اجتہاد نہیں تھا, یہ نص تھی. یعنی وہ حدیث کی روشنی میں کہا کہ یہ شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے, یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو جب حدیث کو لے کر, شریعت کو لے کر, یہ ان کا شرعی فتویٰ تھا, بلکہ شرعی فتویٰ بھی نہیں, حدیث کی اتباع تھی, ان کا یہ اتباع تھا, کوئی اجتہادی فتویٰ نہیں تھا, یہ کوئی اجتہاد تھا ہی نہیں. یعنی متع سے جو منع کیا, یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا ہی نہیں, نہ سیاسی نہ فقہی کسی لحاظ سے. یہ تو ڈائریکٹ حدیث کی اتباع ہے, حدیث کی پیروی ہے. جب جو ہے حدیث موجود ہے کہ متع جو ہے بند ہو گیا ہے, اس کو منع کر دیا گیا, تو اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو جو نافذ کیا وہ حدیث پر جو ہے عمل کرنے پر امت کو لگایا, جو لوگ اس حدیث سے واقف نہیں تھے. تو یہ دوسرا فرق کیا ہے کہ متع کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کوئی اجتہاد نہیں کر رہے ہیں, بلکہ حدیث پہ لا رہے ہیں, اور متع کے بارے میں حدیث مینشن بھی کر رہے ہیں. چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں اجازت تھی, ثم حرمها, پھر اسے حرام کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہے کہ یہ متع حلال تھا اور حرام کر دیا گیا, تو حلال اور حرام یہ دونوں منسوب کریں شریعت کی طرف, کہ شریعت میں ایسے ہی ہے. لیکن طلاق کے بارے میں وہ اجتہاد کرے کہ نہیں, شریعت میں تو ہے 3 کی گنجائش کی 1 ہوگی, لیکن یہ گنجائش ختم کی جا رہی ہے, ہم اس کو نافذ کر رہے ہیں. کیونکہ لوگوں نے اس میں جلد بازی کی, وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ جلد بازی کر رہے ہیں لوگ, اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ طلاق دے رہے ہیں. تو مفتی صاحب اس کا 2 جواب ہے, میں پھر سے شارٹ میں دہرا دیتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ طلاق کی حدیث کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے, متع کی حدیث کا ناسخ موجود ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ طلاق والے کیس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ اجتہادی سیاسی اجتہاد تھا, لیکن متع کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ اجتہاد پر مبنی نہیں تھا, وہ ڈائریکٹ نص پر مبنی تھا. جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ طلاق سے متعلق شریعت کا اصل جو حکم ہے وہ کچھ اور ہے, اور وہ منسوخ نہیں ہوا ہے, لیکن متع کے بارے میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو متع کے بارے میں فیصلہ کیا وہ نص پر امت کو لایا ہے, وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گا. لیکن طلاق کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے جو اجتہاد کیا وہ سیاسی, پولیٹیکل, سیاسی اور ایک سرکاری فرمان تھا, اس لیے وہ شریعت کی حیثیت نہیں رکھتا, وہ ایک قانون کی اس کی حیثیت ہے, شرعی حیثیت نہیں, قانونی حیثیت ہے. جب تک وہ قانون ہے, جب تک وہ لا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں جو ہے فرق ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جو انہوں اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ, نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی؟ 3 ہوتی تھی. یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی؟ 1. مرد کو رجوع کا حق تھا, حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں, اور 3 کو 3 نافذ کیا.
تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل الرحمان صاحب سے، جو مجھے کہتے کہ ہم جواب دیتے ہیں نا، یہی سننا چاہتا تھا میں۔ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا فنڈا ہے، ان لوگوں کا، مقلدین کا۔ یہ بار بار کہتے ہیں، جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیاسی فیصلے میں حلال کو حرام کیسے کر دیا؟ ارے مفتی صاحب، سزا کا مطلب کیا ہوتا بتائیں؟ جب کوئی حاکم کسی کو سزا دیتا ہے اس کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر مفتی صاحب، آپ نے اگر کوئی جرم کیا اور اس کے بعد آپ کو قید ہو گئی، چلو 1 سال کے لیے قید ہوگی، عمر قید ہوگی، تو عمر قید میں کیا ہوگا؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنی خود کے گھر میں نہیں رہ سکتے جس کے آپ مالک ہیں، آپ اپنے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے جو آپ کے لیے حلال ہے، آپ اپنی بیوی سے تعلق نہیں بنا سکتے، گھر پہ نہیں آ سکتے، بچوں کو اسکول نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ساری چیزوں پر بندش لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اگر آپ کو کوئی سزا دی جائے اور قید کر دیا جائے تو آپ کو قید کرنے کے بعد جو بھی چیزیں جائز تھی پابندی لگائی جائے گی کہ نہیں لگائی جائے گی؟ اب مفتی صاحب، اگر آپ کو سزا دی جائے اور آپ کو قید کر دیا، آپ بولے ارے تم لوگ کون ہوتے ہو ہماری بیوی کو ہمارے لیے حرام کرنے والے؟ تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے گھر کو ہمارے لیے حرام کرنے والے؟ اللہ نے میرے گھر کو میرے لیے حلال کیا، اللہ نے میری بیوی کو میرے لیے حلال کیا، اللہ نے میرے بچوں سے ملنا میرے لیے حلال کیا، تم کون ہوتے ہو؟ میں نہیں مانتا اس قید کو۔ تو کہیں گے پاگل ہو گیا کیا، بیوقوف ہو گیا؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سزا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے ان سے آپ کو محروم کر دیا جائے، وہ سہولت چھین لی جائے آپ سے، تبھی تو سزا بنے گی۔ ورنہ بھیا ہر مجرم کھڑا ہو کے بول سکتا ہے، کسی کو آپ قید کی سزا دے ہی نہیں سکتے، قید کی سزا دینے سے ہر مجرم بولے گا، کیا بولے گا؟ بولے گا میرا گھر میرے لیے حلال ہے، میری بیوی میرے لیے حلال ہے، تو کون ہوتا روکنے والا؟ بھائی مجھے تو شرعی اعتبار سے تو قید میں ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ قید میں ڈالنے کا مطلب میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، جو اللہ نے حلال کیا تو کون ہوتا حرام کرنے والا؟ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو بھی حاکم کسی کو قید کی سزا سناتا ہے، کیا وہ شریعت میں تحریف کر رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے حلال کردہ امور کو حرام کر رہا ہے؟ نہیں، حرام نہیں کر رہا میرے بھائی۔ تو سزا کا مطلب مفتی صاحب سمجھو، سزا کا مطلب ہوتا ہے کہ جائز چیزوں سے آپ کو الگ کر دینا، جو سہولیات ہیں، جو جائز آپ کو، اس سے آپ کو محروم کر دینا، تبھی تو آپ کے لیے سزا ہوگی، ورنہ سزا کیسے ہوگی؟ تو یہ سزا کا مطلب سمجھے آپ، سزا کا مطلب سمجھے۔ تو خلاصہ یہ ہے مفتی صاحب، آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اس کو سزا کو کہہ رہے ہیں کہ حلال کو حرام۔ اگر انہوں نے شرعی فتویٰ دیا ہوتا، سزا کی بات نہیں ہوتی، کوئی لا نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، ایسے کسی کو ایسا بول دیا ہوتا بغیر سزا کے، تو آپ کہہ سکتے تھے ایسا کیوں کر دیا۔ لیکن وہ قانون بنا رہے ہیں، قانون کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے جائز ہے وہ چیز سے آپ کو محروم کر دیا، سزا کا مطلب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ تحریف ہے، غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستاً بیوی کو حلال حرام نہیں کیا سکتا، یہ سیاستاً نہیں، یہ بطور سزا ہے، یہ بطور سزا ہے۔ اور جو قانون بنائے گا اس کو قانون کو آپ سیاسی بول سکتے ہیں۔ تو سیاسی جب قانون بنتا ہے تو اس میں حلال چیزوں سے آپ کو دور کیا آتا ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کیا آتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ مفتی صاحب کو ہمارا چیلنج ہے، جاؤ، بہت چیلنج کرتے ہو آپ نا، کہ ایک کٹھا دکھاؤ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جاؤ ساری کتابیں چھان مارو، مجھے ایک روایت لے کر آؤ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا کہا ہو کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق دینے کے بعد بیوی حرام۔ یہ آپ کو چیلنج ہے قیامت تک۔ مفتی صاحب آپ جا کے مجھے ایک روایت نکال کے بتاؤ، آپ جاؤ چھان مارو ساری روایتیں، ایک روایت نکال کے بتا دو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ کسی نے 3 طلاق دے دیا تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام۔ یہ انہوں نے کہا تو ہمیں بتاؤ۔ عمر رضی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، بلکہ انہوں نے کہا میں الگ کر دوں گا یا اب ان پہ نافذ کر دوں گا، یعنی ان کی بیوی ان سے الگ کر دیے۔ تو بیوی حرام نہیں، حلال ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الگ کر رہے ہیں کیونکہ یہی تو سزا ہے۔ جیسے ایک قیدی کے لیے اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، اس کا گھر حلال ہوتا ہے، لیکن قیدی کو وہاں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو حاکم جب الگ کرتا ہے، قید کا سزا سناتے ہے، تو حاکم یہ نہیں بولتا ہے تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی ہے، تیرا گھر تجھ پہ حرام ہو گیا، بھائی حلال ہی ہے لیکن تو مجرم اس لیے تو دور رہے۔ تو ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قانون کا مطلب یہ تھا، ان کی منشا بھی یہی تھی کہ بھائی یہ حلال، بلکہ انہوں نے مینشن بھی کر دیا نا، وہ کہہ بھی دیا کہ اس میں گنجائش تھی۔ یعنی عمر رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی حلال ہی ہے، گنجائش ہے، لیکن سزا یہ دے رہا ہوں کہ نہیں رہنے دوں گا ساتھ میں۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک حاکم اس کو اختیار ہے نا سزا دینے کا، اس کو قانون بنانے کا اختیار ہے، آپ کو کیا دقت ہے اس میں؟ تو مفتی صاحب جو آپ اس میں تحریف کا الزام لگا رہے ہو نا، یہ بڑا ہی خطرناک الزام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کہا ہوتا بیوی کو، تب آپ کہتے ہیں انہوں نے کیسے جو ہے حرام نہیں کہا ہے، حلال مانا ہے اس کو، لیکن سزا کے طور پر دونوں کو جو ہے الگ کر دیا ہے۔ یہ حرام کرنا نہیں ہے، سزا دینا ہے، اسی کو سزا بولتے ہیں۔ سزا کا یہ مطلب ہوتا، آپ کو سزا کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ تو ایک جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے فتاوی ہیں جس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تھوڑی دیر کے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا، تھوڑی دیر کے مان لیں، تو سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی تو کئی فتاوی ہیں،
बल्कि 20 फतावा ऐसे हैं जिसे आप यानी ये हनफी दुनिया बालाए ताक रखी हुई बिल्कुल भी नहीं मानते। ये अहनाफ उमर रजी अल्लाह तआला को नहीं मानते। मैं एक दो आपके सामने गिना भी देता हूँ। उसमें आपका ये जोश कहाँ चला जाता, यानी उसमें आप उमर रज़ियल्लाहु को नहीं फॉलो करते, तो क्या आप लोग उन तमाम मामलात में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर माअज़ल्लाह तहरीफ का इल्जाम लगा रहे हैं? एक सहाबी की अजमत और ये जज्बाती बातें सिर्फ तलाक के मसले में ही क्यों, जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे मसाइल आपके सामने पेश किए जाते हैं जिनको आप नहीं मानते, वहां आप ये क्यों नहीं कहते कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीफ किया? माअज़ल्लाह, हिम्मत हो तो कह के बताओ। अब आइए मैं आपके सामने मिसालें दे दूं कहां कहां ये लोग पेश करते हैं। मैं एक दो आपके सामने पेश करता हूं, जरा देखें। जैसे एक मिसाल ये है कि आप फ़िक़्ह हनफी में आप पाएंगे कि ये लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा के कायल नहीं है, जबकि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतल्लिक कई रवायतें मुस्तदरक हाकिम वगैरह में कि इमाम के पीछे चाहे बुलंद आवाज से क़िराअत हो रही हो या सिरन, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सूरह फातिहा पढ़ने के कायल थे। आप क्यों नहीं मानते? इस मसले में उमर रजी क्या आपके नजदीक माज़ल्लाह तहरीफ किया? ऐसे ही सूरतुल हज में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सजदा किया, आप क्यों नहीं मानते? ऐसे ही उमर रजी अल्लाह, सही बुखारी की रवायत है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक सजदे तलावत वाजिब नहीं है, आप क्यों वाजिब बोलते? ऐसे ही चौथी मिसाल, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना चाहिए, मुअत्ता की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रजी अल्लाह का पांचवा फतवा यह है कि असर का टाइम कब है? एक मिसल साया हो जाए तो असर का टाइम है, अल औसत इब्न मुंज़िर की रवायत है, आप क्यों नहीं मानते? उमर रजी अल्लाह तआला ने हज तमत्तु से मना किया, सही बुखारी की रवायत है, ये छठी मिसाल है, आप क्यों नहीं मानते? सातवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह तआला ने उम्मे वलद जो है लौंडी को खरीदो फरोख्त से मना किया, उनका फतवा सुनन बिदा वगैरह में सही सनद से साबित है, ये अहनाफ क्यों नहीं मानते इसको? आठवीं मिसाल ये कि उमर रजी अल्लाह तआला के नजदीक मफकूदुल खबर शौहर की बीवी, यानी वो बीवी जिसका शौहर मिसिंग हो, वो कितना वेट करेगी? उमर रज़ी कहते हैं 4 साल इंतजार करेगी, मुअत्ता की रवायत है। ये हनफी दुनिया ये 100 साल क्यों इंतजार करवाती भैया? नौवीं मिसाल, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक ये जो हलाला करते हैं ना, हलाले को उन्होंने ये कहा है कि ज़िना कहा है, और सिर्फ ज़िना ही नहीं कहा है बल्कि कहा है अल मुअल्ला वगैरह की सही रवायत है। मैं पूरी तखरीज आप मेरी किताब अहकाम तलाक में देख सकते हैं। उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर मैं किसी को हलाला करते हुए पाया तो रज्म कर दूंगा, रज्म, सजाए मौत दे दूंगा उसको। आप लोग क्यों हलाले करवाते? हलाला सेंटर खोल के बैठे हो, यहाँ उमर रजी अल्लाह तआला याद नहीं आते? यहाँ उनका फतवा याद नहीं आता? आप हलाले सेंटर खोल के बैठे हो और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अगर मैं पा गया किसी को हलाला करते हुए तो उसे रज्म कर दूंगा। ये उमर रजी अल्लाह का 9वां फतवा जो हनफी दुनिया नहीं मानती है। 10वां फतवा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, वो कहते हैं कि बगैर वली के किसी ने शादी किया उसमें कोड़े लगेंगे, सुनन सईद मंसूर वगैरह की रवायत है। ये हनफी दुनिया कहते हैं नहीं, बगैर वली की शादी। उसमें आपको याद नहीं आता कि उमर रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा है? ये 3 तलाक के बारे में वो भी उनका फतवा नहीं है। ये जो 20 चीजें मैंने आपको बताई है बाकायदा फतवा है उनका, यानी शरई फतवा, फिक़ही फतवा है। इसमें ये हनफी दुनिया 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह तआला को किनारे करके रखी हुई है। ये लोग किनारे करके रखे हैं, 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह के फतवा नहीं मानते। यहाँ कोई आपसे पूछे क्या इन्होंने तहरीफ किया, क्यों नहीं मानते दूसरे खलीफा को? आप 20 मसाइल में आप नहीं मानते हो और बड़े आप सहाबा के मानने वाले होंगे, और हमने एक मसले में जिसमें उमर रज़ी अल्लाह का फतवा भी नहीं है, वो सियासी उनका फरमान है, उनका जो फतवा हम उसको फतवा भी मानते हैं। उनका फतवा होती है कि 3 एक ही होती थी, ये फतवा उनका फतवा हम मानते हैं, उनका मानते फतवा। और उनका जो सियासी कानून है कि इस बुराई पे कंट्रोल पाने के लिए कानून बनाया जा सकता है, हम उसको भी मानते हैं। आज भी अगर कोई ऐसा हाकिम हो, इस्लामी हाकिम हो, इस तरह का कोई कानून बना दे, अगर किसी ने 3 दे दिया तो हम उसको जो है ऐसा कर देंगे, अगर उस वक्त के हालात ज़रूफ हो उसकी नजर में वो इज्तिहाद करता है, हम उसको भी मानते हैं। तो हकीकत में इस मसले में 3 तलाक के मसले में हम उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ नहीं है। उनका जो फतवा है वो भी हम मानते हैं और कानून का जो उनके इख्तियार है वो भी मानते हैं, हम उसके खिलाफ कहेंगे अरे भाई आप लोग 20 मसाइल में उमर रजी अल्लाह तआला के खिलाफ चले गए और कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां आप ये जज्बाती बातें नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये दूसरा जवाब था ये मुफ्ती तारिक साहब से कि आप जो सवाल कर रहे हो कि क्या तहरीफ है, कुरान और हदीस में तहरीफ होगी, उमर रजी अल्लाह तआला ऐसा क्यों कह दिया? तो आप इन 20 मसाइल में बताओ कि आप लोग जो उमर रजी को छोड़ के रखे हुए, तो क्या उमर रजी ने जो फतवा दिया था क्या कुरान में माज़ल्लाह तहरीफ का फतवा था वो? 3 तलाक के मसले में हदीस के पास कख भी नहीं है, समझ रहे हो? और ये जो लोग कहते हैं नबी ने हजरत रुकाना की हदीस पेश करते हैं, कारी खलील ने टीवी में ये भी हदीस पेश की हजरत रुकाना की, उसमें कि नबी ने एक मजलिस में कहा था कि वो उन्होंने साहबी ने एक मजलिस में दी थी तो आपने फरमाया वो एक हुई है। तो हो सकता है वो ये हदीस बयान कर दी, लंगड़ी लूली सनद है इस हदीस की। बोलते क्यों नहीं? लंगड़ी लूली सनद है? अरे लंगड़ी लूली
सनद तो आपके पूरे फिक़ह हनफी की है, लंगड़ी लूली सनद तो आपकी है, आपके पूरे मसलक की सनद लंगड़ी लूली। आपने जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो फतावे पेश करते हैं ना, उसकी सनद भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती, सिवाय चंद के, यानी बहुत कम हिस्से का आप सबूत दे सकते हैं कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से साबित हो। बाकी जो इतना बड़ा आपने कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके रखा फिक़ह हनफी के नाम पे, वो लूली लंगड़ी है। ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक उसकी सनद पहुंचती है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद पहुंचती है। अपना खुद का पूरा मजहब लूला लंगड़ा। और आप जो है अहले हदीस के मसले के बारे में करें, हदीस के बारे में करें कि लूली लंगड़ी सनद है उसकी। ये मुस्नद अहमद की सनद है जिस पे ये इशारा कर रहे हैं, मुस्नद अहमद की रवायत है। और उस रवायत को बताइए खुद ये लोग भी मान चुके हैं। मैं आपको एक हवाला दे देता हूँ कि एक जो इनके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इन्होंने भी तो ये जगह लिख रखा ना कि हनफिया ने भी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु की रवायत को क़ुव्वत सनद की बिना पर तरजीह देकर तारुज़ रफा किए। दरसे तिरमिज़ी जिल्द 3 सफ़ा 432 में आप देखेंगे। तो इसमें जिस सनद को इन्होंने कोट किया, ये वही सनद है जो तलाक वाली रवायत की है, जिसको ये लूली लंगड़ी सनद कहते हैं। इस सनद को ये कई जगह मान चुके हैं, ये उलमाए अहनाफ इसको मान चुके हैं। बल्कि इसी सनद को दीगर अहले इल्म की बात करें तो देखिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह कितने मशहूर बड़े मुहद्दिस हैं, फतहुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 94 पे कहते हैं कि कज़ा वसलहु अहमद बिन हंबल वगैरहु मिन तरीक़ मोहम्मद बिन इसहाक़ अन दाऊद बिन हुसैन अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास व इस्नादुहु हसन, इसकी सनद हसन। ये इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह सेम उसी सनद को, जो सनद मुस्नद अहमद वाली है, उसको हसन बोल रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि वो लूली लंगड़ी सनद है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह ने सुनन दारकुतनी में बाकायदा लिख रखा है कि वह सवाब हदीस इब्ने अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्दहा बिन निकाहिल अव्वल। ये बड़ी ही अहम चीज है। देखिए एक मसला क्या है कि अगर किसी जोड़े ने शादी कर लिया है, शादीशुदा जोड़ा है, शौहर है बीवी, और दोनों काफिर है, मुसलमान नहीं, अब दोनों अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो हदीस है कि उनका निकाह बाकी रहता है, उनको निकाह रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर मियाँ बीवी दोनों इस्लाम कबूल कर लिए तो नए सिरे से, भले चाहे तकदीमो ताखीर ही की ना हो, लेकिन फिर भी उनको नए सिरे से निकाह करने की जरूरत नहीं। ये जो हदीस आई है ना, ये उसी सनद से आई है जिस सनद से तलाक वाली हदीस है, और उस सनद को सब मानते हैं। इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह कितने बड़े मुहद्दिस हैं भाई, उन्होंने सही है इनकी बात रवायत में भी नक़्द किया। इतना बड़ा इलल का माहिर वो कहता है कि सही बात वही है जो उस सनद से आई है। तो वो जो मुस्नद अहमद की सनद है, इमाम दारकुतनी जैसा इतना बड़ा नाकिद माहिर इलल वो उस सनद को ठीक बता रहा है, इब्ने हजर रहमतुल्लाह उस सनद को ठीक बता रहे हैं, इनके उलमा भी उस सनद को ठीक बता रहे हैं। अब मुफ्ती तारिक मुर्शिद साहब को लूली लंगड़ी सनद लग रही है वो। तो बहरहाल बहुत सारे हमारी तलाक वाली किताब देखेंगे, मैंने दसियों अहले इल्म के अक़वाल नकल किए, मुहक्किकीन के, मुहद्दिसीन के, जिन्होंने इस सनद को सही करार दिया है, और जो कूड़ कबाड़ा इन्होंने लपेट के रखा है सनद के साथ, वो सबको हमने क्लियर किया है। आप हमारी किताब में तफसील देख सकते हैं। तो बहरहाल ये लूली लंगड़ी सनद उसको बताना, हम इस तरह की बात करें तो हम इनके पूरे मजहब को कह सकते हैं कि पूरा मसलब लूला लंगड़ा है। जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने फरमाया वो एक हुई है, तो हो सकता है वो ये हदीस बयान कर दी लंगड़ी लूली सनद है इस हदीस की। हाँ एक मिनट, लंगड़ी लूली है, यही इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के भी जहन में रखे, सही मुस्लिम में भी है। तो ये इनकी जो आदत है लंगड़ी लूली, इन्होंने वहां भी ये लंगड़ी लूली करने की बड़ी कोशिश की है। इसलिए हमारी किताब आप देखेंगे हमें तलाक, तो बहुत ही डिटेल में हमने इस सनद पे, जो सही मुस्लिम की सनद है ना, उस पर बहुत तफसील से, बल्कि शायद मेरी पूरी किताब में इतनी तफसील किसी और सनद पे नहीं है जितना सही मुस्लिम की सनद पर है। और इन चारों ने, एक नहीं, चारों मसलक वालों ने मिलकर सही मुस्लिम की उस सनद पर जितने भी जो है कूड़ कबाड़ा इकट्ठा किया है, वो सब सारी गंद हमने साफ कर दिया। अब हमारी किताब पढ़ेंगे तो सारी तफसीलात हमने रखी थी। ये लूली लंगड़ी बोल रहे, ये तो सही, इनका बस चले तो सही मुस्लिम की हदीस पर भी ऐसा बोलते हैं, और ये बोलते भी हैं। तो बहरहाल ये ताज्जुब की बात नहीं है, ये मुस्नद अहमद की हदीस के ताल्लुक से कह रहे हैं। इस तरह की बातें ये लोग सही मुस्लिम की सनद के ताल्लुक से भी कह चुके हैं, जिस पर उम्मत का इजमा है। आगे बढ़ते हैं। किसी ने भी इससे इस्तेदलाल नहीं किया है, सही है ना, सब मुहद्दिसीन ने कहा ऐसा नहीं है, जो सही सनद से साबित है वो आपके खिलाफ। किसी ने भी इस्तेदलाल नहीं किया। अरे भाई अहदे सिद्दीकी में तमाम लोगों का उसी पर अमल था। वो जो हदीस है कि नबी के दौर में ऐसा होता था, उसी मौके पर जो रिवायत फरमा रहे जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहदे रिसालत का एक तामुल बता रहे हैं, उस हदीस पर पूरा अहदे सिद्दीकी में अमल हो रहा था। अहदे फारूकी की इब्तदाई 2 साल तक अमल हो रहा, और आप कहें किसी ने अमल नहीं किया। और उसके बाद भी मेरा एक लेक्चर है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि हर दौर में 3 तलाक के एक होने का फतवा ये हजरत फरमाते हैं कि किसी ने अमल नहीं किया। अरे भाई हर दौर में, यानी कोई दौर ऐसा नहीं है जिस दौर में अहले इल्म ने ये फतवा ना दिया हो, ये ना कहा हो
कि उस हदीस पे अमल ना किया हो। चुनाचे मैं एक हवाला दे दूं जो इनके दुनिया हनफियत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बल्कि अगर शायद ये कहा जाए कि बड़े मुहद्दिसिन में इकलौते मुहद्दिस हैं तो शायद गलत ना होगा। वो कौन है? इमाम तहावी रहमुल्लाह। हनफी दुनिया में इनसे बड़ा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। ठीक है, इमाम तहावी रहमुल्लाह की किताब है शरह मानिल आसार, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 55। उसमें क्या फरमाते हैं? ये हदीस निकल करते हैं, वही जो मुस्लिम की रवायत है ना, सेम वही हदीस नकल करते हैं कि अन्ना सलास कानत तुजल वाहिदा अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सलासा मिन इमारत उमर। ये रवायत मतलब वही है सही मुस्लिम वाली कि अहद रसालत में, अहद सिद्दीकी में और अहद फारूकी के इब्तिदाई सालों में, इब्तिदाई अरसे में 3 तलाक एक होती थी। तो कहते हैं काला अबू जाफर, इसमें क्या कि इमाम तावी कहते हैं फज़हब कौमुन इला अन्न रजुल इदा तल्लक़ इम्राअतहु सलासा मान। तो एक कौम का, यानी उलमा की एक जमात का कहना है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दे फ़क़द वक़अत अलैहा वाहिदा, तो वो एक ही तलाक वाक़ई होगी। इदा कानत फी वक्त सुन्नत, यानी अगर सुन्नत के मुताबिक दिया है तो वो एक ही होगी। और सुन्नत क्या? वज़ालिका अन तकून ताहिरन फी गैरि जमाइन, सुन्नत ये है कि तोहर की हालत में तलाक हो, हम मिस्री ना हुई हो। वहतज्जू फी ज़ालिका बिहादिल हदीस, ये अल्फाज है वहतज्जू। इमाम तहावी कह रहे हैं कि एक कौम का फतवा ये है कि किसी ने एक साथ 3 तलाक दिया, मान एक साथ 3 तलाक कौन कह रहा? इमाम तहावी। जाओ, यानी वो हदीस ये कह रहे थे ना बीच में शुरू में कि तुम 3 का एक साथ कहां से ले आए, ये इमाम तहावी भी ला रहे हैं। ये इमाम तहावी भी एक साथ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसी हदीस से इस्तेलाल हुआ। जाओ उन पे बरसो कि कैसे बोल दिया उन्होंने, क्यों नहीं कहा कि हदीस में तहरीफ हो रही। उन्होंने कहा कि एक जमात का ये फतवा है, ये कहना है कि किसी ने 3 तलाक दे दिया एक साथ तो एक शुमार होगी। वहतज्जू बिहादल हदीस, इन लोगों ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है। और मुफ्ती साहब कहते हैं कि किसी ने इस हदीस से इस्तेदलाल ही नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। जारी है वो हदीस, सही सनद वो है जो इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद में जिक्र की है। उसमें आता है कि उन्होंने एक तलाक दी थी, ताकीद की नीयत से उस लफ्ज को 3 दफा दोहराया था। तो नबी ने उनसे पूछा था कि तुम्हारी नीयत एक ही थी? उन्होंने फरमाया हाँ। फरमाया कसम उठा सकते हो? फरमाया हाँ कसम उठा सकता हूँ। कसम उठाया तो वो थी, जैसे हम कहते हैं ना सांप सांप सांप, एक होता है लेकिन उसको दोहराते 3 दफा है। तो उस पर कसम इसी वजह से नबी ने उठवाई है कि भाई 3 दफा दी है। तो वो असल जो सही सनद है वो छोड़े जाते हैं और जो मजहूल रावियों की सनद है उसको जिक्र करते हैं ये लोग। तो इसलिए बहुत ऊट पटांग की है इसमें पहले लोगों ने। अल्लाह नहीं, ऊट पटांग देखिए, इन्होंने ऊट पटांग किया। देखिए आप हमारी आका में तलाक वाली किताब जाके देख लीजिए, हमने इसकी सारी सनदें, ये जो मुस्तलामत की रवायत है हदीस रुकाना, इसकी एक सनद भी, एक तरीक भी हमने नहीं छोड़ा है। इसके सारे तरीकों इकट्ठा कर दिया, एक लाइन से लगा दिया है और पूरा कंपेयर करके हमने दिखा दिया है कि रावी कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ गलती नहीं कर रहा है। ये झूठी बातें बयान कर रहे हैं कि वो ताकीद का मसला था, ये मसला, ये सारी बातें मनगढ़ंत है, झूठी बातें। ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात वो है जो मुस्तनद अहमद में, उसकी सनद सही है, उसकी सनद को मुहद्दिसीन ने सही कहा, उसकी सनद को मुहक्किकीन ने सही कहा, और बाकी जो रवायत है उसकी सनदों का क्या हाल है ये सारा हमारी किताब में जाके देख रहे हैं। तो ये उल्टा बात कर रहे हैं ना, झूठी रवायतें हैं, मनगढ़ंत रवायतें, उनको कहते हैं कि उसको बयान नहीं करते, और जो सही रवायत है उससे ये नजरपोशी कर रहे हैं। तो मुस्नद अहमद, और ये ऊंचे दर्जे की किताब भी है, मुस्नद अहमद ऊंचे दर्जे की किताबों में आती है, बल्कि ये जो है जो कुतुब सित्ता ना उससे भी आली सनद होती है इसमें। और 4 इमाम में यही तो एक मुहद्दिस है जो सबसे ज्यादा हदीस लेकर है। मुहद्दिस इमाम शाफी रहमुल्लाह भी है, मुहद्दिस इमाम मालिक रहमुल्लाह भी है, लेकिन ये सबसे बड़े मुहद्दिस है, सबसे ज्यादा हदीस इकट्ठा करने वाले इमाम अहमद रहमुल्लाह, उनकी किताब में रवायत मौजूद है। उनकी किताब से हटके कहते नहीं मुस्नद शाफी, जबकि इमाम शाफी की मुस्नद है भी नहीं, लोगों ने उसको जमा किया, इकट्ठा किया। इमाम शाफी की खुद की लिखी भी नहीं, लोगों ने तरतीब दिया। वो जैसे इमाम शाफी रहमुल्लाह की किताब है हदीस की, ऐसा नहीं है अपनी सनद से है, लेकिन ये जो मुस्नद शाफी जो मुरतब की गई वो लोगों की मुरतब की हुई है, इकट्ठा की हुई। बहरहाल कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी सही रवायत मौजूद नहीं है कि वो तकरार के लिए था, दोहराने के लिए था, ताकीद के लिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा अगर होता कि किसी ने तकरार के लिए अगर 3 बोल दिया तो उमर रज़ियल्लाहु तआला का कानून उसके बारे में था ही नहीं। जो कहा जाता ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक होती, तो उससे ये मुराद नहीं है कि वो तकरार वाली बात थी। तकरार वाली बात वो आज भी है। आज भी अगर कोई बोले कि भाई नहीं वो तो हमने एक ही बोला था, ऐसे ही दोहरा दिया था, तो उसको कोई नहीं जो है 3 शुमार करेगा। वो तो मसला नहीं, वो तो मुख्तलिफ ही मसला ही नहीं है, किसी ने ऐसे दोहरा दिया, ताकीद के लिए बोल दिया। असल मसला ये है कि बाकायदा 3 जो है तलाक बोल रहा है, और ये रवायतों में बाकायदा सराहत है कि अदद नजूम बोल रहा है। ये क्या है? ये तकरार है, ताकीद है। यानी ऐसे ऐसे अल्फाज के ताल्लुक से उसकी जो है तशरीहात आई हैं, रवायतें आई हैं, जिन 3 तलाक को जो है एक शुमार किया था, तो उसमें ताकीद की कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उड़ जाते हैं और जो मजहूल रावियों की सनद है उसको जिक्र करते हैं ये लोग। मजहूल बहुत ऊट अरे पटांग की है भाई इसमें।
हकीकत में मजा आएगा। एक बार हमारी किताब पढ़ के देखिए, ये मजहूल रावी उसमें, ये मजहूल रवायत रुकाना की वो रवायतें जो मुस्नद अहमद के बरखिलाफ ये लोग लाते हैं ना, उसमें मजहूल रावी है। और ये जो मुस्नद अहमद की सनद में उसमें एक रावी भी मजहूल नहीं है। ये मुफ्ती साहब को हमारा चैलेंज, बहुत चैलेंज करते हैं ना, चैलेंज है, मुस्नद अहमद की सनद में जितने रवात हैं एक के बारे में आप दावा करके बताएं कि वो मजहूल है। और आप जो रुकाना की बात लाते हैं उसमें तो मजहूल रावी है। जाके हमारी किताब पढ़ ले, हमने दिया भी, अगर आपको पढ़ के समझ ना आए तो हम इंशाल्लाह उसको पेश भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल बेस कर सकते हैं कि कौन कौन सा रावी उसमें मजहूल है। लेकिन मुस्नद अहमद की रवायत में कोई एक रावी निकाल के बता दे जो मजहूल हो।